प्यारे विद्यार्थियों, आप सब नूं सत श्री अकाल। मैं कुलदीप सिंह पंजाबी लैक्चरर एक बार फिर तो हाजिर हाँ व्याकरण का एक नवा अध्ययन बिंदु लैके विशेषण। इस तो पहला आपां नाम के बारे, पड़नाम के बारे, किरिया के बारे पढ़ चुके हाँ। अज आपां पढ़न जा रहे हाँ विशेषण के बारे। विशेषण की परिभाषा पढ़ांगे सब तो पहला, फिर आपां विशेषण के भेद पढ़ांगे तो हमेशा की तरह एक अभ्यास करांगे तो आपां जाणांगे उस अभ्यास के राही कि असी इस जमात तो कितना सिक्ख्या है। तो सब तो पहला असी विशेषण शब्द के अर्थां की गल करते हाँ कि विशेषण कहते किस नूं हन। तुसी कुछ उदाहरण देख रहे होंगे जिवें इत्थे लिखिया होया है, आपां इन्हां चों उदाहरण लैंदे हाँ। 4 पेन, पेन है तो पेन की गिणती दसी गई है 4। इस तरीके नाल 5 मुंडे, या होर उदाहरण लो तुसी लाल पग, पग है जो ते उसका रंग है लाल। विशेषण वो शब्द हुंदे हन जो किसी शब्द की नाम की पड़नाम की विशेषता दसदे हन। पग नाम शब्द है तो पग की विशेषता की है, वो लाल रंग की है। जिवें असी कहिए काला कोट, कोट नाम शब्द है तो उसकी विशेषता की है कि वह काला है। रंग के आधार पर उसकी विशेषता दसी जा रही है। जिसकी विशेषता दसी जाती है वो हुंदा है विशेष, क्योंकि वह बन जाता है खास। तो जो शब्द विशेषता दसदा है उसनूं असी कहने हाँ विशेषण। जिवें हुण असी ये उदाहरण वेखे सन, तो पग इस दे विच विशेष है क्योंकि पग की विशेषता दसी जा रही है। तो विशेषता दसन वाला शब्द किहड़ा है लाल, तो यह है इसकी विशेषण। इस तरीके दे नाल बहुत सारे आधार बनते हैं विशेषता दसन दे। वो आधार गिणती का हो सकता है, जिवें आपां पहलां गल करी सी कि 4 पेन 5 मुंडे, गिणती के आधार पर विशेषता ये दसी जा रही है। फिर वो गुण या अवगुण हो सकता है कोई, जिवें तुहाडी क्लास दे विच जिहड़ा सारियां तो वध पढ़दा है विद्यार्थी उसनूं हुशियार विद्यार्थी कहंदे हो। इस दे उल्ट जो घट पढ़दा है कमज़ोर है उसनूं कमज़ोर विद्यार्थी कह दिंदे हन गुरु जी। इस प्रकार दे नाल हालत हो सकती है, उस दे आधार पर विशेषता दसी जा सकती है। हालत दशा, जिवें दुध है वो गर्म या ठंडा हो सकता है। दुध नाम शब्द है तो उसकी हालत के आधार पर विशेषता की होगी गर्म या ठंडा। इसे दे आधार पर पानी की विशेषता दसी गई है ठंडा पानी। रंग के आधार पर विशेषता दसी जा सकती है, जिवें मेरी शर्ट का रंग नीला है तो जो शर्ट है वह तो कमीज उसका तो नाम शब्द है, लेकिन उसकी विशेषता की है रंग के आधार पर कि वह नीली है। आकार के आधार पर विशेषता दसी जा सकती है, जिवें किसी बंदे का कद लंबा हुंदा है, किसी का मधरा हुंदा है। इस तरीके नाल कोई मोटा हुंदा है, कोई पतला हुंदा है। ये उसकी आकार के आधार पर विशेषता हो सकती है। जिवें कुछ चीज़ां गुलाई दे विच हुंदियां हन, कुछ चौरस, कुछ इस प्रकार यह विशेषता दसन के आधार बनते हैं। मुख्य रूप तो आपां देखना है कि विशेष किस नूं कहंदे हन ते विशेषण किस नूं कहंदे हन। जिसकी विशेषता दसी जावे ओह विशेष, वो खास बन जाते हैं ते विशेषता दसन वाले शब्द विशेषण। हुण असीं अगे वधदे हाँ कि वरतों किन्ने तरीकों के नाल कीती जा सकती है। जदों तां विशेषण शब्द आउंदा है पहलां उदों तो असी उसनूं कहने हाँ विशेष की वरतों, भाव विशेषण शब्द पहला आ रहा है। जिवें असी साडे कोल उदाहरण है सुंदर फुल, इत्थे विशेषण शब्द है जिहड़ा वो सुंदर है तो वो आया है नाम तो पहला। फुल नाम है तो इस नाम की विशेषता की है फुल दी सुंदर, विशेषण शब्द आया पहला। यह हुंदी है विशेष की वरतों। दूजा उदाहरण है जिहड़ा फुल सुंदर है, इत्थे फुल पहला आया तो वह विशेषण है जिहड़ा सुंदर है वो बाद दे विच आया। इस वरतों नूं कहंदे हैं विधेयकी वरतों। भाव विशेषता दसन लई विशेषण शब्द की वरतों नाम या पड़नाम तो पहला भी की जा सकती है तो उस तो बाद भी की जा सकती है। पर तुसी एक चीज़ इत्थे ध्यान दिता होना है कि जदों तां विशेषण शब्द आउंदा है पहला उदों तां पूरा वाक लिखण की जरूरत नहीं पैंदी।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਵਰਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਧੇਇਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਧੇਇਕੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧੇਇਕੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਗੁਣਵਾਚਕ, ਦੂਜਾ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਤੀਜਾ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਚੌਥਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੁਣ, ਔਗਣ, ਆਕਾਰ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਾੜੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਔਗਣ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚਾ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ, ਔਗਣ, ਆਕਾਰ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਗਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਧਿਕਤਰ ਅਵਸਥਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਕਤਰ ਅਵਸਥਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਸਥਾ। ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਰਾਮ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਕਤਰ ਅਵਸਥਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਅਧਿਕਤਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਮੁੰਡੇ, 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 8 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਗੀ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਚੌਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ, ਪੰਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੱਜ ਗਏ, 4 ਸੀਗੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ, ਪੌਣਾ, ਸਵਾ, 2.5, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ, 5 ਪੈਨ, 8 ਬੈਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਹ ਤੋਲ ਮਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਪ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, 100 ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੋਲ ਮਾਪ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਸੀ ਦੁੱਧ, 100 ਲੀਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਹੀ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ 1 ਗਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਗਲਾਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ 50 ਲੀਟਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਤੋਲ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ ਤੇ ਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਏ ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ? ਏ ਅਤੇ ਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੜਨਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂ, ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ, ਪਿੰਡ, ਕੱਪੜੇ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੰਡਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਹ ਪੜਨਾਮ ਤੇ ਆਹ ਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, 5 ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਵਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਦਲਾਵ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੇਂਜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ, ਦੋਸ਼, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਐ ਅਗੇਤਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਵਾਚਕ। ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਦੋਸ਼, ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ। ਘੋੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਘੋੜੀ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਘੋੜੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਲੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਤਾ, ਘੋੜਾ ਤੋਂ ਘੋੜੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਲ ਘੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲਤਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣਾਤਾ ਘੋੜੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੰਨਾ ਅੰਤਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾ ਅੰਤਕ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾ ਅੰਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੰਨਾ ਅੰਤਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਾ ਪੱਤਾ। ਹਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਰਾ ਤੋਂ ਹਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। 1 2 5 20 25 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਜੋਤ ਕੋਲ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ? 7। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਏ ਹਨ ਇਕੱਠੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਮਾਣ ਹੈ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇਹ ਕੱਪੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਮਾਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨੀਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਔਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ? 50। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।